Hello, my dear ninth class students. How are you all? Hope you all are safe in these pandemic days. This is Malini from KGPV Kavali. Okay, you have already learned the first unit about the theme of the first unit is humor. Humor means comedy, joke. And in that unit, we have already learned from the last previous classes the snake and the mirror and the poem, the duck and the kangaroo. And today we are going to see another reading of humorous story, Little Bobby. Here, little means small, and in German, the names of people, Bobby means short, bright, and fame. Fame means very popular, and bright means intelligent, and shining means success in the field of duty, job, or in the school. Okay, and here the Bobby means fame, and the instead of becoming fame in good activities and positive activities, here our little Bobby has become famous in troublemaking in school and at home. Okay, and now today we are going to see reading the Little Bobby. And the characters in this reading is, there are three characters. One is the main character, the Bobby, and Bobby's pet, Jessie, and the mother, Bobby's mother. Now, look into the textbook. Open your textbook. Little Bobby. Okay. See here what he is doing. Look into the picture. Now, take out your pencil and underline your hard words, the word whichever you feel hard, and make it a note, and when we get clarified. Now, get into the lesson. Little Bobby came into the kitchen where his mother was making dinner. His birthday was coming up, and he thought this was a good time to tell his mother what he wanted. Here, the little Bobby came into the kitchen where his mother was preparing dinner. And the little Bobby thought this was the right time to ask his mother about the gift on his birthday. Okay. Mom, I wanted a bike for my birthday. Little Bobby was a bit of troublemaker. See, he came to the kitchen and asked his mother, Mom, I want a bike for my birthday. He asked that he need a bike for his birthday. Little Bobby was a bit of troublemaker. Troublemaker means naughty boy. He does all the mischievous things in school and at home, and he gets people in the crowd. The people come to the home and complain and bring more complaints on Bobby. Okay. He had gotten into trouble at school and at home. Bobby's mother asked him if he thought he deserved to get a bike for his birthday. As Bobby asked his mother for a bike, the mother asked, you really deserve the bike for your birthday? Deserve ante arhata. Need. నువ్వు నిజంగా బైక్ పొందటానికి అర్హత ఉందా నీకు అవసరమా అని మదర్ అడిగింది. Then coming to the next para, little Bobby, of course, thought he did. Of course means సందేహం లేదు, no doubt, without doubt, I deserve a bike. Bobby's mother wanted Bobby to reflect on his behavior over the last year and said, go to your room, Bobby,
and think how you have behaved this year. Then write a letter to God and tell him why you deserve a bike for your birthday. The mother knows that he's a trouble boy and he was not good all the days. So she wants Bobby to get changed from bad to good and to reflect what he has done and to get apologized. So she questioned Bobby and asked him to get into his room and realize what has been done throughout these days and asked God for a bike. తన యొక్క తుంటరితనాన్ని అంతా గుర్తు చేయటానికి తనలో మార్పు తీసుకురావటానికి మదర్ ఏం చేసింది? నువ్వు నీ రూమ్కి వెళ్ళి అంత గుర్తు తెచ్చుకో, గత సంవత్సరంలో నువ్వు చేసిన ఎలాంటి పనులు చేసావు, ఎన్ని మంచి పనులు చేసావు, ఎన్ని తప్పుడు పనులు చేసావు, ఎంత ప్రాబ్లం చేసావు, అవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకొని దేవునితో ఒక ఒప్పందం చేసుకో, కవెనెంట్ తీసుకో. దెన్ ఆస్క్ గాడ్ ఫర్ యువర్ bike. After listening to his mother's question or decision, the Bobby ran into his room and started thinking over that issue. Little Bobby stumped up the steps to his room. Jessie, his pet dog, followed him. Bobby thought for some time and sat down to write a letter to God. Jessie sat beside him and started watching what Bobby was doing. See, as soon as mother asked Bobby to get into the room and write a letter to God, Bobby jumped into his room and the pet dog Jessie too followed him. Bobby. Okay. As the Bobby sat in the thinking over the days, Jessie was watching the boy because Jessie know what the Bobby has done throughout the days because it was his best pet dog and has been watching him throughout the day. ఈ బాబీ ఎప్పుడైతే రూమ్ లోకి వెళ్ళి ఇంకా తన జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి కూర్చొని దేవుడికి లెటర్ రాయాలనుకున్నాడు. కాబట్టి ఆ దినాలన్నీ గుర్తు చేసుకోవటానికి ఎప్పుడైతే రూమ్ లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నాడో తన యొక్క పెట్ డాగ్ జెస్సీ కూడా రూమ్ లోకి వెళ్ళి కూర్చొని బాబీనే గమనిస్తుంది. ఎందుకని? బాబీ చేసే ప్రతి పని జెస్సీ కూడా గమనిస్తూ వచ్చింది కాబట్టి అలా కూర్చొని చూస్తూ ఉంది. Then next he started writing letter to God. See the letter 1. Dear God, I have been a very good boy this year and I would like a bike for my birthday. I want a red one. Your friend Bobby. See here, I have been a very good boy this year and I would like bike for my birthday and I want a red one. He asked God, he said to God that he has been a good boy throughout the year and he need a bike for his birthday and that you had mentioned specifically the color of the bike is the red one. Okay, దేవుణ్ణి అడిగాడు, ఈ ఇయర్ అంతా నేను మంచి అబ్బాయిగా నడుచుకున్నాను కాబట్టి నాకు నా బర్త్డేకి ఒక చక్కటి బైక్ కావాలా, అది కూడా రెడ్ బైక్. అండ్ he completed the letter writing your friend Bobby. Then again he thought, see, Bobby knew that this wasn't true. He had not been a very good boy this year. So he tore up the letter and started again to write another letter. See children, Bobby knew that this wasn't true. తనకు తెలుసు బాబీ మంచి బిడ్డగా గడపలేకపోయాడు, జీవించలేకపోయాడు సంవత్సరం అంతా. అది అబద్ధమని తనకు కాన్షియస్ ఫిక్స్ చేసింది. కాన్షియస్ అంటే మనసు కలిగింది, నేను చేసిన తప్పు, మంచి పని నేను ఏది చేయలేదు, ఈ సంవత్సరం అంతా నేను మంచి బిడ్డగా నడుచుకోలేదు కాబట్టి తను తప్పు చేశాడు, తను మైండ్ లో అది తట్టింది. కాబట్టి he tore the letter and started again to write another letter. తను రాసినటువంటి మొదటి లెటర్ చింపేసి తిరిగి మళ్ళీ రెండో లెటర్ రాయటానికి కూర్చున్నాడు.
Then see the next letter. This is your friend Bobby. I have been a good boy this year and I would like a red bike for my birthday. Thank you. See children, this is your friend Bobby. He himself introduced that he is a friend of God. I have been a good boy this year and I would like a red bike for my birthday. See, he is telling that he has been a good boy throughout the year again. And he need a bike for his birthday. Thank you. Your friend, Bobby. Then again he thought, Bobby knew that it wasn't true either. So he tore up the letter and started again. తిరిగి మళ్ళీ ఆలోచించాడు, నేను మంచిగా లేను కదా, మంచి ఎక్కడ కూడా మంచి చేయలేదు కదా, మంచి బిడ్డగా జీవించలేదు కదా, అమ్మను సంతోషపరచలేకపోయాను కదా, కాబట్టి ఇది అబద్ధము. Again his conscience pricked him that it was the false message. So he tore up the letter again and started to write another letter to God. See the letter 3. Dear God, I have been an okay boy this year. I still would really like a bike for my birthday, Bobby. And here he has not mentioned anything that he is a friend of God or any other activity. He himself, okay means he is coming near to admit himself that he was not a good boy. తాను ప్రతి మొదటి 2 లెటర్లో తను తప్పు చేశాడు అనే ఫీలింగ్ కాన్షియస్ స్ప్రిక్ అవుతుంది. 3వ లెటర్కి వచ్చేసరికి తను మంచి పని చేయలేదు అనే నిర్ణయానికి దగ్గరికి రాబోతున్నాడు. he is near to the statement that he is not a good boy. Okay, but still would really like a bike for his birthday. నేను తప్పు చేశాను అని ఒప్పుకోలేకపోతున్నాడు, కానీ తప్పు చేశాడని కాన్షియస్ మాత్రం క్లిక్ అవుతుంది. కానీ నాకు బైక్ కావాలి బర్త్డే, కానీ he was eager, his desire, he expressed his desire to God. Bobby knew he could not send this letter to God either. So Bobby wrote the 4th letter. Bobby thought that this letter also could not be sent to God. ఈ 3వ లెటర్ కూడా నేను దేవునికి పంపించలేను, ఎందుకు తాను మీద నమ్మకం లేదు. ఒకవేళ అడ్మిట్ అయిపోతే దేవుడితో ఎటువంటి నిర్ణయం జరుగుతుందో, ఎటువంటి పరిణామాలు ఎదుర్కోవాలని ఒక సేఫ్టీ డెసిషన్ తీసుకోలేకపోయాడు. Then he started writing 4th letter. God, I know I haven't been a good boy this year. I'm very sorry. I will be a good boy if you just send me a bike for my birthday, please. Thank you, Bobby. See, in the 4th letter, he admitted himself that this boy is not a good boy. He hasn't been good throughout the year. And he felt sorry too. I will be a good boy if you just send me a bike for my birthday. Here he is appealing to God that if you send me a bike, I will be a good boy. ఇక్కడ 4 లెటర్లకు వచ్చేసరికి బాబీ ఒక 3వ లెటర్లోకి వచ్చేసరికి తనకు నిజానికి దగ్గరకు వచ్చాడు. తను ఎప్పుడు కానీ మంచి బిడ్డగా జీవించలేకపోయాడని. 4వ లెటర్కి వచ్చేసరికి అడ్మిట్ అయిపోయాడు. తాను తప్పు తెలుసుకొని దేవునితో తప్పు ఒప్పుకున్నాడు. ఒప్పుకొని ఇక్కడ ఏం చేశాడు, ఐఎమ్ సారీ, హీ ఫెల్ట్ గిల్టీ అండ్ సెడ్ సారీ. అండ్ this year he is going to be a good boy. ఇక్కడ నుంచి ఈ సంవత్సరం అంతా మంచి బిడ్డగా ఉంటాను, నాకు ఒక బైక్ కావాలి, రెడ్ బైక్ అని అడిగాడు. See, after the 4th letter, Bobby knew even if it was true, this letter was not going to get him a bike. Now, Bobby was very upset. He went downstairs and told his mom that he wanted to go to church. See, after completing his 4th letter, he knew that it wasn't true because the situations were not in his hands. He may not become a good boy. He may do the mistakes again.
because he was adequate to do the troubles. He was adequate to do the mistakes. ఆ బిడ్డకు తన మీద తనకు నమ్మకం లేదు. ఎక్కడ నేను మరి దేవుడితో అప్పుని చేసుకుని తప్పు చేస్తాను అనేసి ఒక ఆలోచన కలిగింది. కాబట్టి ఈ లెటర్ రాసా కూడా దేవుడు నాకు బైక్ ఇవ్వడు అనే ఒక డెసిషన్కి వచ్చేసి తను చాలా అప్సెట్ అయిపోయాడు. ఏం చేయాలా విసిగిపోయాడు, ఆలోచనలో పడిపోయాడు. తన పై గది నుంచి కిందికి అమ్మ దగ్గరకు వచ్చాడు. వచ్చి తను he said that he wanted to go to church. మమ్మీ నేను చర్చ్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నానని చెప్పాడు. Bobby's mother thought that her plan had worked as Bobby looked very sad. Just be home in time for dinner, Bobby's mother told him. He came downstairs and asked mom, said that he is going to church. After hearing the news that the boy wants to go to church, the mother thought that her plan has worked out, that he got realized and is going to say sorry to God because the Bobby face was very sad. బాబీ ఎప్పుడైతే తన అమ్మ దగ్గరకు వచ్చి నేను గుడికి వెళ్ళి వస్తానమ్మా అని చెప్పాడో అతని మొహంలో చాలా బాధగా డల్గా కనపడ్డాడు. అది చూసి వాళ్ళ అమ్మ ఏమనుకుంది, నాన్న బాబీలో రియలైజేషన్ స్టార్ట్ అయింది, తన తప్పు తాను తెలుసుకున్నాడు, అందుకే దేవుడితో వెళ్ళి ఒక ఒప్పందం చేసుకోవాలనుకున్నాడు. ఒప్పందం అంటే కవనెంట్. దేవుడితో నేను ఇలా ఉంటాను, నాకు ఇలా కావాలి, నేను అలా చేస్తాను, నాకు ఇలా చేయని ఒప్పందం కుదుర్చుకోవటం. అలా చేసుకున్నాడని వాళ్ళ అమ్మ అనుకున్నది. జస్ట్ బీ హోమ్ ఇన్ టైమ్ ఫర్ డిన్నర్ బాబీ, మదర్ టోల్డ్ హిమ్. బాబీస్ మదర్ టోల్డ్ టు బాబీ, బీ ఇన్ టైమ్ ఫర్ డిన్నర్. చర్చికి వెళ్ళి త్వరగా వచ్చేసే డిన్నర్ కి, కరెక్ట్ టైం కని చెప్పింది. బాబీ వాక్ డౌన్ ద స్ట్రీట్ టు ద చర్చ్ ఆన్ ది కార్నర్. లిటిల్ బాబీ వెంట్ టు ద చర్చ్ అండ్ అప్ టు ద ఆల్టర్. బాబీ walked down the street to the church. Bobby went to church and went into the church up to the altar. చర్చ్ కని బయలుదేరాడు. దారి పొడుగుతున్నా ఆలోచిస్తూ వెళ్తున్నాడు. ఎలా చేయాలి, నేను ఎలా అక్కడికి వెళ్ళాక ఏం చేయాలని ఒక హీ గెటింగ్ ప్లాన్. అతను ఆలోచిస్తూ ఆ చర్చిలోకి వెళ్ళాడు. అండ్ హీ వెంట్ ఇన్ టు ద చర్చ్. చర్చికి బయలుదేరాడు, చర్చిలోకి వెళ్ళాడు. ఇంటు ద చర్చ్, చర్చ్ లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు. అండ్ అప్ టు ద ఆల్టర్. హియర్ ఆల్టర్ మీన్స్ ప్రెషియస్ ప్లేస్, ఆస్పిషియస్ ప్లేస్. అది ముఖ్యమైనటువంటి స్థలము. ఆల్టర్ అంటే పవిత్రమైన స్థలము. He looked around to see if anyone was there. Bobby bent down and picked up a small statue of Mother Mary, the Mother of God. After reaching the altar, he looked around to see himself whether anybody is peeping him. తన చుట్టూ చూశాడు ఆల్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఎవరైనా తను గమనిస్తున్నారా అని. అండ్ బాబీ bent down and picked up a small statue of Mary, the Mother of God. వంగి అక్కడ ఉన్నటువంటి మేరీ స్టాచ్యూ, ఒక మేరీ బొమ్మను తీసుకున్నాడు, జీసస్ యొక్క మదర్ని. He slipped the statue under his shirt and ran out of the church, down the street, into the house and up to his room. See, he slipped the statue under his shirt. Slipped means తీసుకున్నట్టు ఆ మదర్ స్టాచ్యూని తన యొక్క షర్ట్ లోపల పెట్టేసుకొని ran out of the church, down the street, into the house and up to his room. అక్కడి నుంచి వెను తిరగకుండా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసాడు స్ట్రీట్స్ గుండా. తన ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు, ఇంట్లో నుంచి పైకి వెళ్ళి తన రూమ్ లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు. He brought the Mother Mary statue along with him. He shut the door of his room and sat down with a piece of paper and pen. See, children, what he did? He went to the streets of the church and he went into the church and he slipped. దొంగతనం చేశాడు మదర్ మేరీ యొక్క స్టాచ్యూని. అది తీసుకొని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు ఇంట్లోకి, తన రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఈ షట్ ద డోర్ తలుపేసేసుకున్నాడు. అండ్
sat down with a piece of paper and pen. Malli paper, pen తీసుకున్నాడు. He stopped writing the letter. He wrote 4 letters and tore them up and thrown away. And now again he started writing the 5th letter. He took the piece of paper and pen. Bobby began to write his letter to God. Then he started writing letter. After bringing the mother statue, he started writing the 5th letter. Letter 5. See, God, I have kidnapped your mom. If you want to see her again, send the Bible. See, here the real nature of the Bobby has come out once again. I have kidnapped. Kidnapped means దొంగతనం చేశాను. Your mom, if you want to see her again, send the Bible. నేను మీ అమ్మని స్టాచ్యూని చర్చి నుంచి తెచ్చేసాను. నీకు మీ అమ్మని చూడాలంటే, మీ అమ్మ కావాలి అంటే నాకు బైక్ పంపించు. దిస్ ఈస్ ద రియల్ నేచర్ ఆఫ్ బాబీ. ఓకే, see children, what he didn't leave his bad habits. He was unable to leave his bad habits. So the true color of the little Bobby has come out in the 5th letter. Okay. Now once again, let me recollect the theme of this story. Listen children. Here, the little Bobby was written by Richard Rao. Okay. The main character of this story is the little Bobby, the hero of the story, and the Jessie, the pet dog of the little Bobby, and the mother of the Bobby. And Bobby is a troublemaker throughout the days. He is a troublemaker at school and even at home. His mother was vexed with the boy that he is always used to bring so many complaints to home. Okay. And one day, as he is going to reach the birthday, he has a desire to get a bike. So one day he went to his mother and asked about that he wants a red bike for his birthday. The mother thought that she wants to bring him a good boy from bad qualities. She wants to change the mindset of trouble boy. So she had a plan and said to that boy about what to do. That to go to his room and recollect how he had been throughout the year and to write a letter to God for the red bike. After getting into the room, the boy was recollecting the past days. Are you able to understand, my children? ఈ బాబీ యొక్క చెడు గుణాల నుంచి వాళ్ళ మదర్ ఏమనుకుంది, మంచి బిడ్డగా మార్చాలనే ఆశతో ఒక ప్లాన్ చేసింది. ఏమని, నీకు రెడ్ బైక్ కావాలంటే నువ్వు ఎలా నీ దినాలు గడిపావో అవన్నీ రీకలెక్ట్ చేసుకుని దేవునితో ఒప్పందం చేసుకుని నీకు కావాల్సింది దేవుని దగ్గర నుంచి పొందు అని ఆలోచించింది. Then the boy thought of writing the letter to God, saying that he has been a good boy in the first letter and he is going to be a good boy in second letter. And the third letter, he admitted to himself that he was not a good boy. Then that shows that he is coming near to the truth. And in the fourth boy, he said that he was not a good boy at all for the past days. And if he gives him a bite, that he is going to be a good boy. Then he had ఏమంటారు, మనము దేవునితో ఒప్పందం చేసుకున్నాడు, నువ్వు నాకు ఇస్తే నేను ఇది చేస్తాను. Then again he thought, after getting a covenant with God, nobody should be apart. దేవుడితో ఒక ఒప్పందం చేసుకుంటే అది మనం దాని నుంచి బయటికి రాలేము అనే ఆలోచనతో then again he tore up the letter and he started to think over again, and he came to his mother, asked
saying that he wants to go to church. The poor mother thought that the boy has been changed and he was upset. So he went to church. ఆ బిడ్డ మొహం చూసి తల్లి ఏమనుకుంది, నా బిడ్డ మారిపోయాడు, మంచి ఆలోచనతో దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాడని అనుకుంది. Then the boy went to the church, and after getting into the church, he stole the Mother Mary statue and ran into the house to his room and closed his door. గుడిలోకి వెళ్ళి మదర్ స్టాచ్యూ తీసుకొని పరిగెత్తుకుంటూ రూమ్ లోకి వచ్చి తలుపేసేసుకున్నాడు. Then he started writing the 5th letter. I kidnapped your mom. If you want to see her again, send the bike. And in the 5th letter, he showed the true color of Bobby. మీకు మీ అమ్మ కావాలి అంటే నాకు రెడ్ బైక్ కావాలి, బాబీ అని పెట్టేశాడు. He has mentioned himself as a friend of God in the previous letters, but here he didn't mention anything, only God, Bobby, not even a dear God or friend. Okay, see children, we must not be a troublesome boy, troublesome girl in our home or in the school. Okay, always obey your parents, listen to your parents. Whatever they do, it will be the best for us. And whatever the teacher or the elders teach you, take them as in a positive way. Okay, that will be a very useful for you in your upcoming life and for your future. Okay, then look into the glossary, children. See, troublemaker, a person who often causes trouble. A person who often causes trouble. Deserved, qualified to have something. Qualified to have something. Then the third one, think. Sorry, reflect means think. The mother has given a chance for the little Bobby to think over the past days. Then the fourth one, stump, walks in a noisy way in an upset mood. Walks in a noisy way in an upset mood. That means whenever we get a hard time, in our hard time, we get stumped. We put our foot in a hard way. శబ్దం చేస్తూ నడవటం అన్నమాట. Okay, note down your glossary in your notebook. Okay, then coming to the questions, take down these 3 questions as your assignment and prepare answers for these questions in your notebook. And when we meet in the next class, we will have a glance over it. Take down the questions. What is the most humorous action? Give reasons in support of your answer. ఈ యొక్క లెసన్ లో, ఈ యొక్క స్టోరీలో హ్యూమరస్ యాక్షన్ ఏంటి అండ్ గివ్ రీజన్ ఫర్ యువర్ యాక్షన్. ఏ సందర్భం అయితే మీకు హ్యూమర్ గా, హాస్యాస్పదంగా ఉందో అది అంశం రాసి ఎందుకు మీకు అనిపించిందో కూడా ఆన్సర్ రాయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ ఎ బైక్, what letter would you write to God? See, it's an application question. They are asking us, if you want a bike, what letter would you write to God? మీకు బైక్ కావాలంటే ఏ లెటర్ ఎంచుకుంటారు? There are 5 letters in that story, isn't it? Which one you are going to be selected? Okay, then the third one, would you like the behavior of the little Bobby? Why or why not? Give reasons. Yeah, they are asking the children, would you like the behavior of the little Bobby? Why? If you like the character of the Bobby, then give the reason. And if not, if you doesn't like the Bobby's character, give the reason. Okay. Take down the questions in your notebook and prepare answers, children. Okay.
and I wish for you all to be a good children and a good daughter and son to your parents, and a good citizen also for the society, and be a child of God. Always obey your parents. Okay. మీ తల్లిదండ్రుల మాటలు వినండి, టీచర్లు ఇచ్చే సలహాలు తీసుకోండి, చక్కటి జీవితంకి ఒక బాట వేసుకోండి. మంచి బిడ్డలుగా మీరు జీవితంలో పైకి రావాలి అంటే తల్లిదండ్రుల మాట, టీచర్ల మాట విని వాళ్ళకు విధేయత కలిగి జీవిస్తే ఖచ్చితంగా మంచి జీవితం మీకు ఉంటుంది. ఓకే. Here is a short video about little Bobby children. Look over it. అనగనగా ఒక ఊరిలో బాబీ అనే ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు. అతను వాళ్ళమ్మతో పాటు ఉండేవాడు. బాబీ చాలా అల్లరి పిల్లాడు. అతనికి చాలా చెడు అలవాట్లుండేవి. దాంతో అతని తల్లి ఎప్పుడూ దిగులు పడుతూ ఉండేది. ఓహో, మళ్ళీనా? ఎవరది? నువ్వెందుకు దాక్కుంటున్నావు బాబీ? నువ్వు మళ్ళీ ఏం చేసావు? ఓ, ఏమైంది? ఒకరి తర్వాత ఒకరు చెప్పండి ప్లీజ్. మీ బాబీ నా కొడుకుని కొట్టాడు. బాబీ మా కిటికీ పగలు కొట్టాడు. నీ కొడుకు మా కుక్కని కొట్టాడు. అతను మా బాల్కనీలోకి రాళ్ళు విసురుతూ ఉంటాడు. బాబీ, బాబీ, నేను నిన్ను ఇప్పటి వరకు ఏమీ అనలేదు, కానీ నువ్వు ఈ చెడు అలవాట్లని ఇప్పటికిప్పుడే మానుకోవాలి. కానీ అమ్మా. కానీ ఏం లేదు. నేను నీకు ఎన్నో వేల సార్లు చెప్పాను మంచి అబ్బాయిలా ఉండమని. నువ్వు నా మాట ఎందుకు వినట్లేదు? కానీ అమ్మా, అందరూ ఊరికలా కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. నేను చాలా మంచి అబ్బాయిని. నాకు స్కూల్లో కూడా మంచి మార్కులు వస్తాయిగా. బాబీ, నీకు కనిపించట్లేదా? నువ్వు మంచి అబ్బాయివే, కానీ అందరూ నిన్ను చెడ్డవాడంటున్నారు. ఏమని అనుకోనివ్వండి అమ్మా. ఇతనిలా చెప్తే మాట వినడు. నేను వేరేలా చెప్పడానికి ప్రయత్నించాలి. అమ్మా, నాకు యూనిఫామ్ ఇవ్వండి. ఇదిగో తీసుకో. ఇదేంటమ్మా? నీ యూనిఫామ్ బాబీ. నాకెక్కువ టైం లేదు. నేను నీకు టిఫిన్ కూడా ప్రిపేర్ చేయాలిగా. కూర్చో బాబీ. ఇదిగో టిఫిన్ పెడుతున్నాను. చీచీ, ఏంటిది? నేనిది తినలేను. ఎందుకు తినలేవు బాబీ? బ్రెడ్ బాగుంది కదా. అమ్మా, అసలు మీకు ఏమైంది? నా బట్టలు కూడా చాలా మురికిగా ఉన్నాయి. అయితే ఏంటి? అది చాలా మంచి స్కూల్ యూనిఫామే కదా. ఇప్పటికైనా నువ్వు పాఠం నేర్చుకున్నావనే అనుకుంటున్నాను బాబీ. ఏం పాఠం? నీ యూనిఫామ్ మీదున్న మురికి, నీ బ్రెడ్ మీద ఉన్న మట్టి, ఇవన్నీ అచ్చం నీకున్న చెడు అలవాట్ల లాంటివే. నువ్వు నిజంగా చాలా మంచివాడివి, కానీ జనం కేవలం నీలోని చెడు అలవాట్లనే చూస్తున్నారు. ఓ, కానీ నాకు తెలుసు, నా బాబీ ఇంకెప్పుడూ ఈ చెడు అలవాట్ల మట్టిని తనకి అంటుకోనివ్వడు. అవునా? పెడ్రో అనే ఒక అబ్బాయి వాళ్ళమ్మతో పాటు ఒక చక్కటి చిన్న ఇంట్లో ఉండేవాడు. కాని పెడ్రో వాళ్ళ అమ్మ ఒక సమస్య గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండేది. నా పెడ్రో తన పనిని టైం చేయాలని ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాడో. తను అన్ని టైంకి చేస్తే బావుండును. ప్రతి ఒక్కరూ టైంకి విలువివ్వాలి. పెడ్రో, నువ్వు నీ హోంవర్క్ పూర్తి చేసావా? అమ్మా, ఇంకా చాలా టైం ఉంది. నేనది రేపు పొద్దున చేస్తానమ్మా. స్కూల్కి వెళ్లే ముందు చేస్తాను. నువ్వు నీ పనిని టైంకి పూర్తి చేయాలి. అమ్మా, నేను అలసిపోయాను. నన్ను ఆడుకోనివమ్మా ప్లీజ్. పెడ్రో, నువ్వు నీ హోంవర్క్ ని పూర్తి చేసావా లేదా? ఇదిగో లాస్ట్ ఆన్సర్ అమ్మా. అయ్యో పెడ్రో, స్కూల్ బస్ వచ్చేసింది. పెడ్రో, ఇప్పుడు నీకు స్కూల్లో బ్యాడ్ మార్క్స్ వస్తాయి. ఆహా, హోంవర్క్ అయిపోయిందమ్మా. మరీ అలా చివరి నిమిషంలో చేస్తే నాకు చాలా టెన్షన్ వస్తుంది పెడ్రో. సరే వెళ్ళు. ఇంకా విను, ఈరోజు చార్లీ అంకుల్ని పిలవడం మర్చిపోకు. కార్పెంటర్ని. ఇంట్లో చేయించాల్సిన కొన్ని రిపేర్స్ ఉన్నాయి. నేను నీకు ఈ విషయం వారం రోజులుగా చెప్తున్నాను. ఈరోజు చేస్తానమ్మా. సరే అమ్మా, వచ్చేవారం నా బర్త్డే పార్టీ గురించి మర్చిపోవద్దు. సరే బాయ్ అమ్మా. చార్లీ అంకుల్ ఎక్కడా? అయ్యో, నేను మర్చిపోయాను.
మర్చిపోయావా? నువ్వెలా మర్చిపోగలవు? క్షమించమ్మా. నువ్వు చాలా సోమరివైపోయావు. నీకు చెప్పిన పని చేయడం అస్సలు ఇష్టం లేదు, అంతేగా? మనం మన బర్త్డే పార్టీకి ఏం చేస్తామమ్మా? సరే, నీ ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి రమ్మను. సరే అమ్మా, నేను వాళ్ళని రమ్మని చెప్తాను. నేను హెన్రీని, కెవిన్ని, ఇంకా జాకబ్ని పిలుస్తాను. వాళ్ళు నాకు చాలా మంచి మిత్రులు. వాళ్ళు చాలా పెద్ద ఇంట్లో ఉంటుంటారు. సరే అయితే వాళ్ళని రమ్మను. సరే అమ్మా, నేను వాళ్ళకి చెప్పడానికి బయటికి వెళ్తున్నాను. చార్లీ అంకుల్ని కూడా రమ్మని చెప్పు. నువ్వు నీ ఫ్రెండ్స్ని రమ్మని చెప్పావా పెడ్రో? నేను చెప్పానమ్మా, అందరూ వస్తున్నారు. మరి చార్లీ అంకుల్కి రమ్మని చెప్పావా పెడ్రో? అయ్యో లేదు, నేను మళ్ళీ మర్చిపోయాను. చివరికి పెడ్రో బర్త్డే వచ్చేసింది. అతను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు. నువ్వు ఇంకొక సంవత్సరం పెద్దవాడివయ్యావు పెడ్రో. హ్యాపీ బర్త్డే నాన్నా. ఇదిగో నా బహుమతి. భలే! అదిగో నీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చేసినట్టున్నారు. రెడీ అవ్వు, మనం పార్టీ మొదలు పెట్టే టైం అవుతుంది. హ్యాపీ బర్త్డే పెడ్రో, హ్యాపీ బర్త్డే. థ్యాంక్ యూ. కూర్చోండి. అమ్మ కేక్ రెడీ చేస్తుంది. అయ్యో వద్దు పెడ్రో, అక్కడొద్దు. పెడ్రో, నేను అందుకే కార్పెంటర్ చార్లీ అంకుల్ని పిలవమని చెప్పాను. నువ్వు ఆ పని చేయలేదు. ఇప్పుడు చూడు. బాయ్ పెడ్రో, మేమింక కూర్చోలేము. మేము మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాము. ఇప్పుడు నీకు అర్థమైందా ఏ పనైనా టైంకి చేయకపోతే ఏమవుతుందో? షైనీ, సాషా, లేవండి. టైం చూడండి ఎంతైందో. నన్ను ఇంకొంచెం సేపు పడుకోనివ్వండమ్మా. అంత తొందర ఏముందమ్మా? ప్రసక్తే లేదు. ఇప్పటికిప్పుడే లేవండి, వెళ్ళండి. బ్రష్ చేసుకుని స్నానం చేసి రండి. నిన్నట్లాగా మీరు స్కూల్కి లేట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా? ఎలాగో కానిచ్చాం. మనం అక్కడికి 5 నిమిషాల్లో వెళ్ళిపోతాం. అయితే మనకి లేట్ అవ్వలేదా? లేదు, ఇంకా టైం ఉంది. కానీ అతి కష్టం మీద టైంకొచ్చాం. ఓహ్, మంచిదే కదా. అవును, కానీ ఇది మీకు అలవాటైపోతుంది. 1 నిమిషం లేట్ అవ్వడం కూడా మంచిది కాదు పిల్లలు. ఓ, ఏదో కొంతసేపే అమ్మా. అదేమంత పెద్ద విషయం కాదు. అవునా? నువ్వు అలా అనుకుంటున్నావా? అవునమ్మా. ఈ కాసేపట్లో ఏం జరుగుతుంది? సరే, స్కూల్కి చేరుకోవటానికి మనకు కొంచెం టైం ఉంది కాబట్టి నేను మీకు ఒక కథ చెప్తాను. కానీ అమ్మా, ఇప్పుడు స్టోరీ చెప్పే అంత టైం ఉందా? అవును, కొంచెం ఉంది. వినండి. ఒక అడవిలో ర్యాబిట్స్ది ఒక చిన్న కాలనీ ఉంది. ర్యాబిట్ల రాజు చాలా మంచివాడు, న్యాయం చేసేవాడు. తను మిగిలిన ర్యాబిట్లను జాగ్రత్తగా చూసుకునేవాడు. ప్రతిరోజు తెల్లవారుజామున తను మిగిలిన ర్యాబిట్లను అన్నిటినీ ఒక మీటింగ్కి రమ్మని పిలిచేవాడు. ప్రియమైన మిత్రులారా, ఈ సంవత్సరం వర్షాలు బానే పడ్డాయి. చుట్టుపక్కల క్యారెట్స్ కూడా బానే ఉన్నాయి. మన ర్యాబిట్స్ అందరం ఈ సంవత్సరం చాలా సంతోషంగా ఉండొచ్చు. అవును కింగ్, అడవిలో అంతా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. అవును, నిజమే ప్రస్తుతానికి. కానీ మీకు తెలుసా, ఆ కొండ వెనకాలే తోడేళ్లున్నాయి. మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అదే కాలనీలో హెక్టర్ అనే ఇంకొక ర్యాబిట్ ఉండేది. ఆ ర్యాబిట్ ఎంతో పెద్ద సోమరిపోతు. అది ఎప్పుడూ పాడుకునే ఉండేది రోజంతా. అందుకే అది ఎప్పుడూ మీటింగ్కి వెళ్లేది కాదు. హెక్టర్, నువ్వింకా పడుకునే ఉన్నావా? ఈరోజు కూడా నువ్వు మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వలేదు. వెళ్ళిపోయి ఇక్కడి నుంచి నన్ను పడుకోనివ్వు. లే, ఇంకా సోమరిపోతు ర్యాబిట్వి. నన్ను పడుకోనివ్వు. ఎలాగో మీటింగ్స్ లో చేసేది ఏమి ఉండదు. నీకు తెలుసా, మీటింగ్స్ అనేవి చాలా ముఖ్యం. రాజు మనకి ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే నువ్వు సోమరివి కాబట్టే అక్కడికి రాలేకపోతున్నావు. సరే, అయితే అది నీకెందుకు? మరీ ఇంత సోమరిలా ఉండకు హెక్టర్. ఏదో ఒకరోజు నువ్వు పెద్ద సమస్యలో ఇరుక్కుంటావు. మీరు చాలా మంచి పని చేశారు. మీరు ఈ క్యారెట్లు తీసుకువచ్చారు. మనకివి అవసరమవుతాయి. ఇంకొన్ని రోజుల్లో వర్షాలు పడబోతున్నాయి. అప్పుడు మనం బయటికి కూడా వెళ్ళలేము. మన రాజు చాలా తెలివైనవారు. వర్షం పడుతుందని ఆయనకు తెలుసు. త్వరగా క్యారెట్స్ ని నిల్వ చేసే చోటుకి తీసుకుపోదండి. త్వరలో వర్షం పడుతుంది. నువ్వు ఇప్పుడొచ్చావా? ఎవరికి ఏం చెప్పక్కర్లేదు. నువ్వు ఈ క్యారెట్స్ తీసుకువెళ్ళకూడదు. నువ్వు వీటి కోసం పనిచేయలేదు. అయితే ఏంటి? అవి అందరి కోసం, రైట్? ఇది కరెక్ట్ కాదు. నువ్వు నా మీద కంప్లైంట్ చేస్తావా? నేనెందుకు కంప్లైంట్ చేస్తాను? నేను అలాంటి వాడిని కాదు. ఎప్పుడైనా రావచ్చు. ఎవరికి తెలుసు తోడేళ్లు ఎప్పుడు దాడి చేస్తాయో. అయ్యయ్యో,
అవి అప్పుడే వచ్చేసాయి. హో, రూల్స్ అంటే ఇవేనా? మనం పారిపోవాలి వెంటనే. కానీ మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం? మనం చెరువుకి అటువైపుకి వెళ్దాము. తోడేళ్ళకి మనం ఇక్కడ కనిపించకపోతే వెళ్ళిపోతాయి. కానీ అలా జరగాలి అంటే మనం ఇప్పుడే వెళ్ళిపోవాలి. ఓ రాజు, మనలో ఒకరు ఇక్కడ లేరు. ఎవరు? అదే హెక్టర్. అతను ఇక్కడికి ఎందుకు రాలేదు? తనింకా తన ఇంట్లో పడుకొనున్నాడు. ఏంటి? ఇప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళేంత టైం లేదు. నువ్వు వెనక్కి వెళ్ళి అతన్ని కాపాడాలి అనుకుంటున్నావా? లేదు రాజా, నాకు నా ప్రాణమే చాలా ముఖ్యం. రాబెట్స్ ఎక్కడున్నాయి? ఇక్కడ ఎవరు లేరు. మనం వస్తున్నామని అవి ఎలాగోలా తెలుసుకునుంటాయి. నాకు తెలిసి అవన్నీ పారిపోయి ఉంటాయి. అయ్యో, ఎంత టైం వృధా అయింది. అయితే వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం పదండి. ఏమైంది? అందరూ ఎక్కడున్నారు? అక్కడొకటుంది. మనం రావటం ఏం వృధా అవ్వలేదు. ఆ, చూడండి, అతను చాలా జ్యూసీగా ఉన్నాడు. పదండి, వెళ్ళి అతన్ని పట్టుకుందాం. చెప్పండి, ఈ కథలో ఉన్న నీతేంటి పిల్లలు? చెప్పండి. మనం ఎప్పుడూ లేజీగా ఉండకూడదు. మనం ఎప్పుడూ లేట్ అవ్వకూడదు. అవును, హెక్టర్ అనే ర్యాబిట్ లేజీగా ఉండేది, లేట్ చేసేది కూడా. అందుకే అతను తన ప్రాణాన్ని మూల్యంగా చెల్లించాల్సొచ్చింది. మేము ఇది ఎప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకుంటామమ్మా. Okay, children. Hope you enjoyed this video. We'll meet in the next class. Have a good day.